মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনৰ পৰা তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই পুলিচ চন্দ্ৰ ডেকা। আজি তোমালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ইংৰাজী কবিতা এনিমেলছ ৱাল্ট হুইটমেনে লিখা এনিমেলছ কবিতাটোৰ আমি প্ৰথমে আমি ষ্টেনজাৱাইজ ৱৰ্ড নোটছ ব্যাখ্যা এইখিনি আগবঢ়াম। দ্বিতীয় খণ্ডত আমি ইয়াৰ এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত হ'ব পৰা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। আজিলৈ তোমালোকক এই বৰ্তমানে আমি কি কৰিছোঁ যে এই গোটেই কবিতাটিৰ ব্যাখ্যাখিনি ৱৰ্ড নোট সহকাৰে আগবঢ়াইছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থকা। Hello students, I am Kulesh Chandra Deka from Jigyasa Educational. Today I am going to greet you with a new video. It is about Animals, a poem composed by Walt Whitman. This poem is included in the syllabus of CBSE prepared for the students of class 10 and also adopted by various state boards including SEBA of Assam. And now before going to the poem, and let's come to know something about the author, the poet. Walt Whitman was an American poet, essayist and journalist. He was born on May 31st, 1819 and died on March 26, 1892. He was a humanist. He was among the most influential poets in the American canon, often called the father of free verse. These works are considered controversial in its time, particularly his poetry collection of Leaves of Grass. He left formal schooling at the age of 11 and had to go to work. He worked as a journalist, a teacher, a government clerk. Born in Huntington on Long Island, Whitman resided much of his career in Brooklyn. His major work, Leaves of Grass, was first published in 1855. It was an attempt at reaching out the common people with an American epic. Here the career spelling was wrong. It was corrected. Now you should read it clearly, correctly. Now next go to the summary of the poem. Summary. The poet Whitman expresses his admiration for animals in the poem. He wants to turn away from human world, which is more complicated and selfish. Instead, he wants to live with animals whom he admires most. They are calm and self-contented. The animals do not sweat and whine about their condition. They do not cry for material gains. They are not unsatisfied and mad for possessing anything. They do not repent of their wrongdoings. They do not bow their heads to others, considering someone more respectable than others. They do not kneel down before the portraits of their forefathers. But humans do all these things and make their lives unhappy. The poet notices some tokens of human qualities like love, brotherhood, generosity in the animals, although these qualities are absent in human beings. The poet feels that they once had. Let's repeat the sentence. The poet feels that once he or other men possessed these qualities but carelessly or negligently dropped them long ago. Now these tokens are possessed and shown by animals.
সাবষ্টেন্সৰ যিখিনি অসমীয়া ভাৱানুবাদ এনেকুৱা হ'ব সাৰাংশৰ অসমীয়া ভাৱানুবাদ কবি ৱাল্ট হুইটমেনে কবিতাটোত জন্তু বা প্ৰাণীবোৰৰ প্ৰতি নিজৰ আকৰ্ষণ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতে জটিল আৰু স্বাৰ্থপৰ মানৱ সমাজখনৰ পৰা আঁতৰি আহিব বিচাৰিছে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ প্ৰাণীবোৰৰ লগত বাস কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাণীবোৰ অসন্তুষ্টও নহয় নাইবা প্ৰাপ্তিৰ বাবে বলিয়া হৈও নাথাকে নিজৰ পাপবোধৰ বাবে অনুতাপ কৰি সিহঁতে উজাগৰি নিশাও পাৰ নকৰে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যৰ কথা আলোচনা কৰি সিহঁতে আনক বিৰক্তও নকৰে সিহঁতে কোনোবাজনক অধিক সন্মানীয় বুলি তেওঁলোকৰ ওচৰত আঁঠু নলয় সিহঁতে হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে বাস কৰা পূৰ্বপুৰুষৰ সকলক সেৱাও নজনায় কবিয়ে সিহঁতৰ মাজত কিছুমান মানৱীয় গুণৰ প্ৰতীক চিহ্ন দেখা পাইছিল যিবোৰ এসময়ত তেওঁৰ লগত অৰ্থাৎ মানুহবোৰৰ লগত আছিল কবিয়ে সেই গুণবোৰ প্ৰাণীবোৰ কেনেকৈ পালে ভাবি আচৰিত হৈছিল কবিয়ে ভাবিছিল তেওঁ সেই গুণবোৰ অসাৱধানবশতঃ পেলাই থৈ আহিছিল নেকি আৰু প্ৰাণীবোৰে সেইবোৰক বুটলি লৈছিল আৰু সেইবোৰ এতিয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে এতিয়া আমি stanzawise word notes আৰু ব্যাখ্যাবিলাক বাৰু চাওঁ stanza 1 I think I could turn and live with animals they are so placid and self-contained I stand and look at them long and long word notes turn go back from the company of man মানুহৰ সংগৰ পৰা উভতি অহা placid calm শান্ত self-contained self-complacent not depending on the company of others আত্মসন্তুষ্ট আনৰ সংগ নিবিচৰা এই প্ৰথম স্তবকটোৰ যদি আমি অসমীয়া ভাৱানুবাদ কৰোঁ ঠিক কবিতা আকাৰে সজাই লৈছো মই ভাবো মই উভতিকৈ জন্তুবোৰৰ লগত থাকো সিহঁতবোৰ ইমান শান্ত আৰু আত্মতুষ্ট মই থিয় দিওঁ বহুত সময় ধৰি সিহঁতক লক্ষ্য কৰি থাকো explanation of the first stanza the poet sees human society has become more complicated and artificial human beings suffer from a lot of faults they lack in virtue so he does not prefer to live in human society instead of doing that he wants to live with animals who are calm simple and self-contented so he admires the world of animals and keeps looking at them for a long time অসমীয়া ভাৱানুবাদ আমি ব্যাখ্যাখিনিৰ যদি কৰোঁ কবিয়ে দেখিছে যে মানৱ সমাজখন অধিক জটিল আৰু কৃত্ৰিম হৈ পৰিছে মানুহবোৰে বহুত দোষত আক্ৰান্ত সিহঁতৰ তাত গুণৰ অভাৱ গতিকে কবিয়ে মানুহৰ পৃথিৱীত বাস কৰাটোক পছন্দ নকৰে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ প্ৰাণী আৰু জন্তুৰ লগতহে বাস কৰিব বিচাৰে জন্তুবোৰ শান্ত সৰল আৰু আত্মসন্তুষ্ট গতিকে তেওঁ জন্তুৰ জগতখনক প্ৰশংসা কৰিছে আৰু সিহঁতৰ পিনে বহু সময় ধৰি চাই থাকিল এতিয়া আমি দ্বিতীয় stanzaলৈ আহিছো they do not sweat and whine about their condition they do not lie awake in the dark and weep for their sins they do not make me sick discussing their duty to God sweat perspire khamolwa word notes here remain in the state of anxiety utkantito hoi thoka whine cry and grumble chor bakhor kora konda kota kora do not make me sick do not disturb me muk amoni nokore sins wrongdoings পাপ বা ভুল কাৰ্য এতিয়া আমি আহিছো অসমীয়া ভাৱানুবাদলৈ অসমীয়া ভাৱানুবাদ সিহঁতে সিহঁতৰ অৱস্থাৰ কথা ভাবি মূৰ নঘমায় আৰু কন্দা কটা নাইবা চিঞৰ বাখৰ নকৰে
সিহঁতে অন্ধকাৰত হাৰে নাথাকে আৰু সিহঁতৰ পাপৰ বাবে কন্দা-কটাও নকৰে সিহঁতে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যৰ কথা কৈ মোক আমনি নকৰে Explanation The poet says that animals do not complain of their misery They do not cry aloud to show that they have not found I am repeating the sentence They do not cry aloud to show what they have not found or got They do not lie awake at night repenting of their wrongdoings They do not make anyone feel disturbed discussing their duty to God They do not boast of their good deeds done in the name of God On the other hand, all humans do it and makes themselves unhappy. ব্যাখ্যাৰ অসমীয়া ভাৱানুবাদ কবিয়ে কৈছে যে জন্তুবোৰে সিহঁতৰ দুখ কষ্টক লৈ অভিযোগ নকৰে সিহঁতে যিখিনি পোৱা নাই তাক লৈ ডাঙৰকৈ নিচিঞৰে নিজৰ পাপবোধক লৈ বা ভুলক লৈ অনুতাপ কৰি সিহঁতে উজাগৰি নিশাও নকটায় সিহঁতে ভগৱানৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যবোধৰ কথা দোহাৰি আনক আমনিও নকৰে সিহঁতে ভগৱানৰ নামত কৰা ভাল কাৰ্যবোৰক লৈ অহংকাৰো নকৰে অন্যহাতে মানুহবোৰে এই সকলোখিনি কৰি নিজকে অসুখী কৰি তোলে এতিয়া আমি 3 নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটোলৈ আহিছো Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is disrespectable or unhappy over the whole earth. এই স্তবকটোৰ আমাৰ যদি ৱৰ্ড নোটছ চাওঁ dissatisfied not contented not satisfied অসন্তুষ্ট demented mad very upset বলিয়া উন্মত্ত অস্থিৰচিত্ত mania an extremely abnormal desire state of being mad উন্মাদ পাগল owning possessing মালিক হোৱা নিজাকৈ কিবা এটা লাভ কৰা Nils bends knee আঠুলোৱা এতিয়া আমি আহিছো অসমীয়া ভাৱানুবাদলৈ কোনো অসন্তুষ্ট নহয় কোনো বস্তু প্ৰাপ্তিৰ প্ৰতি অস্থিৰ নহয় এইখিনি জন্তুবিলাকক লৈ কৈছে যে সিহঁত অসন্তুষ্টও নহয় কোনো বস্তু প্ৰাপ্তিৰ প্ৰতি অস্থিৰ নহয় কোনো এজনে অইন এজনৰ ওচৰত আঠু নলয় হাজাৰ বছৰ আগত জন্মা পূৰ্বসকলৰ ওচৰত কোনো অশ্ৰদ্ধাশীল নহয় গোটেই পৃথিৱীখনক লৈ অসুখীয় নহয় তেওঁলোকে কাৰোবাক ডাঙৰ পাতি জন্তুবিলাকে কাৰো ওচৰত আঠু নলয় হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে জন্মা পূৰ্বসকলৰ ওচৰত তেওঁলোকে আঠু লৈ নাথাকে আমাৰ যেনেকৈ আমি পূৰ্বপুৰুষসকল মহাপুৰুষসকলক আমি আঠু লওঁ তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰোঁ তেওঁলোকে তেনেকুৱা নকৰে ঠিক এনেকৈ কাৰো প্ৰতি তেওঁলোকে অশ্ৰদ্ধাশীলো নহয় গোটেই পৃথিৱীখনক লৈ অসুখীও নহয় Now come to the explanation The poet says that no animal is unhappy with their present state They never become mad for possessing earthly luxurious things They do not bow their heads to anyone considering him more respectable than others They do not kneel before their forefathers They are not unhappy over the whole earth They remain happy with what they have But human makes unhappy becoming mad for acquiring earthly things and pleasure Here the math spelling is written incorrectly and now it is corrected It should be MAD mad AMD হোৱা আছে আমি এটো কাৰেকচন কৰি লৈছো But human makes unhappy becoming mad for acquiring earthly things and pleasure ব্যাখ্যাৰ অসমীয়া ভাৱানুবাদ এনে হ'ব কবিয়ে কৈছে যে কোনো প্ৰাণীয়ে সিহঁতৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাক লৈ অসুখী নহয়
সিহঁত পাৰ্থিৱ বস্তু লাভ কৰাৰ বাবে বলিয়াও নহয় সিহঁতে কাৰো ওচৰত মূৰ নুদুৱাই সিহঁতে পূৰ্বপুৰুষৰ ওচৰত আঁঠু নলয় সিহঁতে কাকো অধিক সন্মানীয় বুলি বিবেচনা নকৰে সিহঁতে গোটেই পৃথিৱীখনক লৈ অসুখীও নহয় যিখিনি পাইছে সেইখিনিক লৈ সিহঁত সুখী কিন্তু মানুহবোৰে পাৰ্থিৱ বস্তু লাভ কৰাৰ বাবে বলিয়া আৰু সুখ লাভৰ বাবে বলিয়া হয় যাৰ বাবে তেওঁলোকে অসুখী জীৱন যাপন কৰে Now let's come to the fourth stanza. So they show their relation to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possession. I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago, negligently drop them? And let's come to the word notes, tokens, signs, protik চিহ্ন, evince, show, প্ৰদৰ্শন কৰা বা দেখুৱা, plainly, clearly, স্পষ্টৰূপে, possession, keeping of wealth, house, etc. অধিকাৰত ৰখা সম্পত্তি, ঘৰ আদি, negligently, carelessly, অমনোযোগিতাৰে। এতিয়া আমি অসমীয়া ভাৱানুবাদলৈ আহিছোঁ এই স্তবকটোৰ গতিকে সিহঁতে মোৰ লগত থকা সম্পৰ্ক প্ৰদৰ্শন কৰিলে আৰু তাক মই গ্ৰহণ কৰিছো সিহঁতে মোৰ বাবে কিছু প্ৰতীক চিহ্ন আনিছে সিহঁতে নিজৰ অধিকাৰত থকা সেইবোৰ মোক স্পষ্টভাৱে দেখুৱালে মই আচৰিত হৈ পৰো সিহঁতেনো সেই প্ৰতীকবোৰ ক'ত পালে মই বাৰু বহুদিন আগতে সেই পথেদি পাৰ হৈছিলো নেকি আৰু অসাৱধানবশত সেইবোৰক পেলাই থৈ আহিছিলো কবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে মানুহে যেটো মানৱীয় গুণবোৰ হেৰাই পেলাইছে ভাতৃত্ববোধ একতা মৰম স্নেহ এইবিলাক হেৰাই পেলাইছে কিন্তু জন্তুবিলাকৰ মাজত সেই গুণবিলাক দেখা পাইছিল গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে মানুহে সেই গুণবিলাক এটা সময়ত আয়ত্ত কৰিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে সেইবিলাক নাই অৰ্থাৎ তেওঁলোকে সেইবিলাক পেলাই থৈ আহিছে আৰু সেইখিনিকে আকৌ কৰিছে কি জন্তুবিলাকে গ্ৰহণ কৰিছে কবিৰ মনোভাৱটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আমি explanation খিনি চাও পাৰো The poet notices that the animals possess some qualities which are once possessed by humans Many of their qualities correspond with those of animals He says that he had perhaps passed by that way long time ago and carelessly dropped these tokens of qualities. The animals had picked up those tokens and now has kept them in their possession. In other words, the poet means that he possessed some human qualities and negligently lost them. These human qualities are acquired by animals now, therefore he feels more intimacy with them, that means intimacy with animals. ব্যাখ্যা আমি অসমীয়া ভাৱানুবাদ যদি কৰো কবিয়ে লক্ষ্য কৰিছিল যে জন্তুবোৰে কিছুমান গুণ লাভ কৰিছে যিবোৰ এসময়ত তেওঁৰো আছিল সিহঁতৰ গুণবোৰ তেওঁৰ লগত এসময়ত থকা গুণবোৰৰ লগত মিল আছে কবিয়ে কৈছে যে সেই পথৰে কেতিয়াবা তেওঁ গৈ থাকোতে অসাৱধানবশত এই গুণবোৰ পেলাই থৈ গৈছিল জন্তুবোৰে সেই গুণবোৰক তুলি লৈছিল আৰু এতিয়া সিহঁতৰ নিজৰ লগত ৰাখিছে সিহঁতে এতিয়া মানৱীয় গুণবোৰ আয়ত্ত কৰিছে গতিকে কবিয়ে প্ৰাণীবোৰৰ লগত অধিক অন্তৰংগতা অনুভৱ কৰে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল গোটেই কবিতাটিত হুইটমানে এনেকুৱা কথা ক'বলৈ গৈছে যে মানুহবিলাক জটিল হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ বহুত কাৰ্য আচৰণ আচলতে তেওঁৰ কাৰণে গ্ৰহণযোগ্য নহয় তাৰ বিপৰীতে জন্তুবিলাকে এনেকুৱা গুণবিলাক আয়ত্ত কৰিছে যিবিলাক আচলতে মানুহৰ গাত থকা আছিল কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৃত্ৰিমতাৰ মাজত ভুল পথেৰে অগ্ৰসৰ হোৱাৰ কাৰণে হয়তো কি কৰিছে যে সেইবিলাক গুণ আমি হেৰুৱাই পেলাইছো কিন্তু প্ৰাণীবিলাকে সেই গুণবিলাক আয়ত্ত কৰি লৈছে গতিকে তেওঁ মানুহৰ মাজত থাকি তেওঁ আশ্বস্ত নহয় সুখ অনুভৱ নকৰে বৰং তেওঁ প্ৰাণীবিলাকৰ লগত থাকিহে তেওঁ সুখ অনুভৱ কৰিব
অন্তৰংগতা অনুভৱ কৰিব সেই কাৰণে তেওঁ মানুহৰ সংগ এৰি মানুহৰ পৃথিৱীখনৰ পৰা মানুহৰ সমাজখনৰ পৰা এৰি তেওঁ জন্তুৰ পৃথিৱীখনলৈ গতি কৰাৰ কাৰণে এটা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে কবিতাটো আসলতে সঁচাকৈ অতি অৰ্থপূৰ্ণ যে আজি আমি মানুহ হিচাপে নিজকে উচ্চ বুলি দাবী কৰিলো মানুহ শ্ৰেষ্ঠতৰ জীৱ বুলি আমি দাবী কৰিলো কিন্তু কি হৈছে যে বহু ক্ষেত্ৰত আমি অন্য জীৱতকৈ আমি আমাৰ নিকৃষ্টতাহে প্ৰদৰ্শন কৰিছো সেই কাৰণে কবিয়ে প্ৰাণীবিলাকক জন্তুবিলাকক যাক আমি নিজ বুলি উপলুঙা কৰো সেই সকলকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে আৰু আমি স্বাৰ্থপৰ আমি মানৱ সমাজ আমি যিয়ে নেকি নিজৰ কাৰণে আমি অধিক চিন্তা কৰো কিন্তু দহৰ কাৰণে চিন্তা নকৰো সেই সকলৰ প্ৰতি কবি যেন বিতশ্ৰদ্ধ হৈ পৰিছে কবিয়ে মানুহৰ কৃত্ৰিমতাত মানুহৰ যেটো অন্তৰংগ পৰস্পৰৰ মাজত অন্তৰংগহীনতাৰ আচৰণ সেইখিনি যেন ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আৰু তেওঁ মানুহৰ সমাজ ত্যাগ কৰি তেওঁ যেন জন্তুবিলাকৰ লগত বাস কৰিব সেই কাৰণে কবিয়ে কি কৰিছে মানৱ সমাজ ত্যাগ কৰি জন্তুবিলাকৰ লগত বাস কৰাৰ কাৰণে এটা ইচ্ছা এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত এই কবিতাটোৰ ওপৰত যিবিলাক প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰিম এতিয়া তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ পৰা বিদায় মাগিছো অইন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক লগ পাম তোমালোকে পঢ়া-শুনা ভালদৰে চলাই যোৱা নিশ্চয় তোমালোক সফল হ'ব পাৰিবা আজিলৈ এৰিছো ধন্যবাদ